හොඳයි සයනංශ එහෙනම් නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා වාරාණසියං විහරති ඉසිපතනේ නිගදායේ තත්කෝ භගවා පංචවග්ගියේ බික්ඛු ආමන්තේසි සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සෙත් සීරි දෙන මහා ගුණ මුදානං සත්හාට වන භව දුකට වේදාන තිත්ගානා දුරු දුරලන දිනිදාන සිත් සාතෝ සින්නාම දිම්මුනිදාන එම පාමනින් පැවසුමුනි දැන තතු මෙම හැම දෙන බාල වයි දැක්විය යුතු තම තාම නැන පාමනින් දැනගත යුතු මම නම දිසාද අම්පාදාසිතු සිරිමත් බඹ සිරසෙහි පාපිසිනා සැරියුත් මහා මුගලන් පිළිවෙලිනා පිළිවෙත් සරු මහා සංඝගාන සොබනා මුදුනත් බැඳ නාම දිමි බැති පෙමිනා උදයට සවසට තෙරුවන් නමදිමි මව්පිය ගුරු වැඩි හිටියන් සලකමි සියලු සතුන් වෙත මෙත් සිත් පතුරමි දිවි ඇති තෙක් මම දහමෙහි හැසිරෙමි සාදු සාදු කවුරු සාදුකාරයක් පවත්වනවා
Sadhu, sadhu. Mitra sadhu ki. Oh, nidi mateng wage inne ni. Dia hayyan sadhu karek wat. Sabda nagala namaskare කියන්නේ පන්සිල් සමාදන් වෙනවා. Buddhaṃ saranam gacchāmi Dhammaṃ saranam gacchāmi Sanghaṃ saranam gacchāmi Tutiyampi Buddhaṃ saranam gacchāmi Tutiyampi Dhammam saranam gacchāmi Tutiyampi Sangham saranam gacchāmi Tatiyampi Buddham saranam gacchāmi Tatiyampi Dhammam saranam gacchāmi Tatiyampi Sangham saranam gacchāmi Ānātipātā veramani sikkhapadam samadhiyāmi Dāna veramani sikkhapadam samadhiyāmi Kāmesu micchāchārā veramani sikkhapadam samadhiyāmi Sāvādā veramani sikkhapadam samadhiyāmi Surāmeraya majjapamā dattāna veramani sikkhapadam samadhiyāmi Sadhu, sadhu. We pay our homage to the supremely enlightened Lord Buddha, the Blessed One, also to the objects of veneration, sacred Bodhi tree, relics of Buddha and Arahant. We offer the flowers, incense, medicinal drinks, and all other offerings with devotion and respect to the Blessed One during this holy period of time of Vassāna, as we have endeavoring to ripen our spiritual cultivation, development. We offer these out of gratitude to the Buddha, Dhamma, Sangha, and may this be a great blessing to you all for the good health, protection, and happiness, also to the fulfillment of all your noble aspirations. Especially may these be a blessing to venerable monks of the Vihara and all those who are working very closely for the progress of the temple. May all the devotees have the blessings of this. As usual, during these 3 months of retreat, Vassāna season, we host every Sunday evening special Dhamma program. Today is the first of those 12 weeks of 3 months program. So therefore it's a very important day for all of us. During this 3 months of retreat, whatever we do,
participating in many activities, it bears more merits, more blessings, more strength to all of us. If you would like to participate in whatever manner by sponsoring one of these evenings, being joined by with others, or forthcoming some important Dhamma talks and other Atavisi Pooja or whatever, without missing the period of time, it is a very special, unique moment for you to be part of it. We are very grateful for the Milton Keynes devotees for having this greatest opportunity to have the blessings of the Sangha and the Dhamma, and of course the Buddha alive during these 3 months of retreat. Today, that main sponsorship being taken very kindly by our Srilak Mahatma, also Nadi Nona, the 2 children, daughter and the son, very kindly, and they would like to dedicate these blessings to beloved mother who passed away a year ago, Mrs. Dayavikkamaratna. Also, Nadi Nona's beloved father who passed away 6 years ago, Mr. Siebert de Silva. Together, they would like to keep in their heart all the departed relatives and friends who are no longer with us. May the departed relatives and friends share these merits and gain the highest blessing of Dhamma throughout their journey of samsara. Also, they would like to dedicate the blessings to their living parents, good health and protection. Also to the 2 children's future education, good health and success. And all the children, all the families who are participating, wish all the good health and success in their future and education. They would also like to extend the blessings to venerable monks of Milton Keynes Vihara, good health and protection. Those are the noble aspirations of this evening puja blessing. Therefore, be happy for having this opportunity. Let us first of all offer the Gilanpassa Puja, Bodhi Puja. Is a form of recollection, bringing our hearts and minds together, creating a field of merits by wetting it with metta, karuna, mudita, upekha, and making it more strengthened with the clear comprehension, sati sampajanya, leading into enlightenment factors, Bojjangas. May this be a great blessing for you all. Bearing that path of insight, Visuddhi Marga, the path for purification for all of us, purification for our mind, purification for our speech, purification for our actions, physical body actions, that lead into Sila, Samadhi, Panya, the discipline, the morality, the values that we are being established based on, and also gaining the strength called concentration, leading into the insight or penetrating discernment that direct us into the final liberation. Asokang, Virajang, Kemang. Then we will count the right blessings. So we are doing a Bodhi blessing puja, bearing the values and meaning of this special pujas during this Vassāna season. Let us bring our hearts and minds together and do the puja together with everyone. Hamadinatama Teruvan Saranai, Vassāna Kale, Supurudu Paridi Sama Irida Dinakama, Milton Keynes Viharasthane, Me Utum Punya Kale Tula, Visala Visesa Pinkam Rasiak Siddha වෙනවා. ඒ සෑම දෙයකටම සම්බන්ධ වීමට ලැබීම
ජීවිතයේ දුර්ලභ භාග්‍යයක්. කාලය තමයි අපිට ගොඩාක් වටින්නේ. කාලය කියන එක මොහොතින් මොහොත ගෙවිලා යනවා. නැවත ඒක ලබා ගන්නට බෑ. 2023 වර්ෂයේ මේ කාලයේ වස් කාලේ අපි යමක් කරගත්තේ නැති වුණොත් නැවත අපේ ජීවිතයට ඒ කාලය එකතු කරගන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. එනිසා මේ සෑම පින්කම් වලටම පුළුවන් ආකාරයට සම්බන්ධ වීම අපි ලැබපු භාග්‍යයක් හැටියට සලකාගෙන විහාරස්ථානයත් සියලු හැම දෙනාගේම ජීවිතත් දියුණු වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපි මේ උදාර පින්කම් සිද්ධ කරන්නේ විශේෂ වූ කාල පරිච්ඡේදයක ලෝකයේ බ්‍රහ්මයෙකුට දෙවියෙකුට මාරයෙකුට සමකාලී කන්ටෙම්පරේටිව් කෙනෙකුට නැවත රිවර්ස් කරන්න බැරි ධර්ම චක්‍රයක් මුදාහරපු ආලෝකයේ ඥානීය විද්‍යාව ප්‍රඥාව පහළ වෙච්ච ධර්මස්කන්ධයකට කරන අනුග්‍රහයක් හැටියටයි අපේ ජීවිතයට මේ පින්කම එකතු කරගන්න. එනිසා ඔබට පුළුවන් ආකාරයට නොඑක් විදියට අපි හැමදේම අත්හැරලා යනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා සබ්බම් පහය ගමනීයං. නමුත් අපිට පරලොව මෙලොව පිණිස පිහිට පිණිස පවතින්නේ කුසල රැස් කරගත්ත කුසල ශක්තිය පමණයි. එනිසා මේ රැස් කරගන්න කුසල ශක්තිය ඔබ අප හැම දිනාගම ජීවිතවලට යහපත පිණිස වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ඒ පින්කම් වලට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා සිහිපත් කරමින් අද දවසේ මේ පින්කමේ දායකත්වයේ දරන්නේ ශ්‍රී ලක් මහත්මාත් නදී නෝනත් දරුවන් දෙපළ ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා. විශේෂයෙන් එතුමාගේ අභාව ප්‍රාප්ත මීට වසරකට පෙර දයාබර මෑණියන් දයා වික්‍රමරත්න මහත්මිය සිහිපත් කරමින් මීට වසර 6කට පෙර මිය ගිය නදී වික්‍රමරත්න මහත්මියගේ දයාබර සීයා පියා සීබඩ්ද සිල්වා මහත්මයා ඇතුළු ඒ පෞල් පරම්පරාවල දෙපාර්ශ්වයේම මියගිය සියලු දෙනා වගේම අද පින්කමට සම්බන්ධ වෙන ඔබ සෑම දෙනාම සිහිපත් කරගන්න. ඔබ නමින් මිය පරලොව ගියා වූ සියලු දෙනාමත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා සැපයටපත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙනයි මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින දෙපාර්ශ්වයේම දෙමව්පියන් ප්‍රධාන සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී භාවය සැලසේවා. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු නිරෝගීව සිද්ධ වේවා. මේ සියලු දරුවන්ටත් ඒ ආශිර්වාද සැලසේවා. මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් ඒ ආශිර්වාදය සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන අපි හැම දිනාම එකට ගාතාවන් කියමින් තුනුරුවන් වන්දනා කරමින් පූජාව පවත්වමු. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉති පිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති උද්දං ජීවිතං යාව නිපානං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ බනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතප්පෝ විඤ්ඤෝදීති ධම්මං ජීවිතං යාව නිපානං සරණං ගච්ඡාමි සුපාටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක
යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුක්ඛලා ඒස භගවතු ශාවක ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණියෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේ සුපතිත්ථිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සප්පාරි විජයං අකාපත්තෝ සබ්බං යුතං සත්තා වන්දේතං බෝධිපාදපා ඉමේතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා සුතේ ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන සමදං සිනාති ලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජා වාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනිං දස්ස සිරිපාද අරෝහොත් සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භගවා පතිගන්හාතු උත්තම අතිවාසේතු නොබන්තේ කිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු අතිවාසේතු නොබන්තේ සම්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි පන්තේ පුරිපඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි ධම්ම සම්දිට්ඨික කාරික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමු යාව නිපාන පත්තියා ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දීවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දීවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාත ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාත ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාත හැමදෙනාම මේ විදියට කියන්න
මහා කරුණික වූ ශාන්තිනායකයන් වහන්ස ජීවිතයම පුදා ඔබ වහන්සේ සරණ යමි යන අතක් නොම දැන ක්ලේශ වසඟයට හසු මාගේ ජීවිතය පූජා කරමි අප විසින් පිළියෙල කොට පිළිගන්වන ලද මේ සියලු පූජාවෝ අනන්ත බුදු ගුණ උදෙසා Bodhi guna udesa Datun wahansela udesa Pooja karami Pooja veva Keles duru eva අපල උවදුරු මග හැරේවා මානසික සහනය ලැබේවා නිරෝගී සුව තියුණු වේවා සියලු පැතුමන් සඵල වේවා අපේ මේ පින්කම නිවන් සුවයම පිණිස වේවා සාදු සාදු සාදු. That comes to the end of our puja, Bodhi puja blessings. Now we are having two Dhamma sermons, one in Sinhala, one in English. After that, we do few minutes of chanting blessings and few minutes of meditation. To finish our evening Daham Sisila, we call regular Daham Sisila we have in the temple. For the Sinhala Dhamma sermon, we very respectfully invite Most Venerable Dhammala Piyananda Pandita Hamduro, the principal of Galla Baddegama Ratanasara Vidyayatana, to deliver the Dhamma sermon in Sinhala. As a form of invitation, please say sadhu, sadhu, sadhu. මූලාසනයේ වැඩ සිටින මෙම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති අකුරුල සමිත පඬිතු හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි අජිත් ද සිල්වා මැතිතුමන් ඒ වගේම ශ්‍රී ලක් මහත්මයා ප්‍රදාන ශ්‍රද්ධාවන්ත දායක කාරකාදී පින්වත්නි අද දවසේ රාම අලංකාර පින්කමක් සිද්ධ වන මේ මොහොතේ අපි මාතෘකාව හැටියට තබා ගත්තේ කෝසල සංයුක්තයේ තිබෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ කොසල් රජුරවන්ට දේශනා කරපු එහෙම නැත්නම් ඒ දෙපළ අතර ඇති වෙච්ච සංවාදයක් ඇසුරෙන් සංග්‍රහ වෙච්ච සූත්‍රයක්. ඒකට කියනවා පබ්බතූපම සූත්‍රය. පබ්බත කියලා කියන්නේ පර්වත, තූපම කියලා කියන්නේ කඩා හැලෙන වගේ අදහසක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ කොසල් රජුරුවත් අතර ඇති වෙච්ච සංවාද ඇතුළත් සූත්‍ර ඕපම්ම වර්ගයේ ඕපම්ම කියලා කියන්නේ උපමා කරනවා. ඒ සූත්‍ර යමකට උපමා කරලායි ධර්මයේ දේශනා කරලා දෙන්නේ.
ඒක අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ සංයුක්ත නිකායේ ඕපම්ම වර්ගයේහි කෝසල සංයුත්තේ. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි සරල කාරණාව. දවසක් කොසල් රජුරෝ මධ්‍යහක්න වෙලාවේ ඊතා කලබලයෙන් කොසල් රජුරෝ බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බ වෙන්න පැමිණෙනවා. මේ පැමිණිච්ච අවස්ථාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ කොසල් රජුරුවන්ගෙන් අහනවා මොකද රජතුමනි ඔබතුමා ඊටාම කලබලයෙන් අපහසුතාවයට පත් වෙමින් මේ මධ්‍යහන්නේ එන්නේ. එතකොට කොසල් රජුරුවන්ගේ පිළිතුර තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කාමභෝගී ජීවිතයක් ගෙවන රජසප සම්පත් විඳින මං වගේ කෙනෙක් බොහෝ කලබලයෙන් වැඩ කරන්න වැඩ අධිකව තියෙනවා. මම තමයි රජුරු රටේ. මම තමයි භූපති. මට තමයි මේ සියල්ල අයිති. මට නඩු අහන්න තිබෙනවා. මේ පාලනය කරන්න තියෙනවා ආදී වශයෙන් දීර්ඝ විස්තරයක් බුදුහාමුදුරන්ට ප්‍රකාශ කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ අහනෝ ඔබතුමාට මේ පොළොව අයිති නම් ඔබ භූපති නම් ඔබට මේ සියල්ල මගේ හැටියට සලකලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් යම් කෙනෙක් ඇවිල්ලා සතර දිශාවෙන්ම කිව්වොතින් අර පේන පංච එහෙම නැත්නම් පස් කඳු මහා පර්වත කඩාගෙන හැලෙමින් සියලු දේපල මිනිස්සු සතා සිව්පාවන් විනාශ වෙමින් පැමිණියොතින් ඔබතුමා මොකද කරන්නේ? එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට කොසල් රජුරෝ පිළිතුරු දෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මට මේ පොළව මෙහෙම අයිති වෙලා තිබුණාට එහෙම පෙරලීගෙන ආවොතින් මට කිසි දෙයක් කරගන්න බෑ කියලා. අන්න එතනදී බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනවා මිනිස්සෙක් වශයෙන් උපදින මේ සියලු අපි දෙනා ජරා මරණ ධර්මතාවයට පත් වෙනවා. ඒ ජරා මරණ ස්වභාවය ඉක්මවා යන්නට අපි කිසිවෙකුට පුළුවන් කමක් නැහැ. රජතුමාට තිබෙන චතුරාංගනී සේනාව අස් රත පාබල කියන මේ සේනාව මේ ජරා ධර්මතාවයට පත් වෙන එක වළක්වන්න ඒ සේනාවට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වගේම වෙන යම් බලවේගයකට මේ தത്വයට නතර කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා රජුරවන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනෝ මහරජ මේ ජරා ධර්මතාවය මරණ ධර්මතාවය ඉක්මවා යන්නට බැරි නිසා ඒ බව තේරුම්ගෙන කුසල කර්ම පින්කම් ජීවිතයට සිද්ධ කරගන්න ජීවිතේ නිර්වාණ අවබෝධය ළඟා කරගන්න හේතු වෙනවයි කියලා. එතකොට මේ සූත්‍රයේ හැටියට මේ සංවාදයෙන් අපේ ජීවිතයට ගන්න තියෙන කාරණය ජරා මරණ ධර්මතාවයට පත් වෙන එක වළක්වීම අපි කාටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන කාල පරිච්ඡේදයේ වාසනාවන්තව ඒ වගේම සතුටින් සැනසීමෙන් ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන වටපිටාව සකස් කර ගැනීමයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේ උගන්වන ප්‍රධාන වැදගත්ම කාරණේ තමයි යමක් මේ ලෝකේ හටගන්නවද ඒ සියලු ධර්මතාවයන් නැසෙන සුළුයි කියන පණිවිඩය. යංකින්චි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මං. මේ ලෝකේ යමක් හටගන්නවද ඒ සියලු දේම නිරෝධ ධම්මං. සබ්බං පහය ගමනීයං සියලු දේ හැරදාලා යා යුතුයි කියලා ප්‍රකාශනයක් තිබෙනවා. මේ හැම දෙයකින්ම අපට පරලෝව පිළිබඳව හිතනවට වඩා ලැබිච්ච මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ සතුටින් සැනසීමෙන් ජීවත් වෙන එක වටිනවයි කියන එක මේ සූත්‍රයේ හැටියට සඳහන් කරනවා. දැන් රජුරෝ පබ්බතූපම සූත්‍රයේදී කල්පනා කරනවා මේ දේවල් ඔක්කොම මගේ මට ඕන විදිහට සියල්ල සිද්ධ වෙන්න ඕන. මේකෙන් අපිට ගන්න තියෙන කාරණේ තමයි අපිට එහෙම සිතුවිලි පැමිණෙනවා. ගෘහ ජීවිතය ගත කරන
අනිත් සමාජ ජීවිත ගත කරන අයට අපිට මානසික වශයෙන් කල්පනා වෙනවා එහෙම. මට මොන විදියට ඔක්කොම කරන්න ඕනද? හැබැයි බුදුහාමුදුරු තවත් අතිරේක සූත්‍රයක් තියෙනවා අනංගන සූත්‍රය. අනංගන කියන්නේ මිදුල. අංගන කියන්නේ මිදුල. ගුවන් යාන අංගනේ. පට්නායක ගහලා තියෙන්නේ. අංගනේ. අංගනේ කියන්නේ මිදුලට. රාජාංගනේ කියන්නේ රජු ඔබ ගියපු තැන. බුදුහාමුදුරු සඳහන් කරන මේ සූත්‍රයේ භික්ෂුන් වහන්සේට ලොකු හාමුදුරන්ට මේ හාමුදුරන්ට නෙමෙයි ලොකු මුලසුනට ඉන්න කෙනාට ගොඩක් බණ කියලා තියෙන හාමුදුරුන්ටනේ හිතනවලු මේ සියලු දේම මට ඕන විදිහට කරන්න මම පන්සිල් දෙන්න ඕන මම බුද්ධ පූජාව කරන්න ඕන මම අනිත් බණ කියන්න ඕන පින් අනුමෝදන් කරන්න ඕන කියලා එහෙම හිතනවලු මුලින් ඉන්න කෙනාට මේ අනංගන සූත්‍රයේදී කියනවා භික්ෂුවට එහෙම වෙන්න එපා. ඔන්න අපිට ගන්න තියෙන පාඩමක් අපිට ක්ලේශ ධර්ම හැටියට පහළ වෙනව මනසට මුලට හිටියාම මේ හාමුදුරන්ට නෙමෙයි. ආයතන ප්‍රදානෙට ඊළඟට අනිත් අයට කල්පනා වෙනවලු මට ඕන අපිට ඕන මෙත විදියට කරන්න. ඔන්න අනංග රජුලන්ට අත දුණානේ. මට නඩු කියන්න තියෙනවා, නඩු අහන්න තියෙනවා, මට අරක කරන්න තියෙනවා, මට අර වැඩේ කරන්න තියෙනවා. එහෙම හිතෙනවා නම් ඒක ක්ලේශ ධර්මයක් හැටියට කල්පනා කරලා ආදීනවේ දැකලා නිස්සරණය කරන්න ඕන. මොකද ඒක ක්ලේශ ධර්මයක්. රජුරවන්ට මේ දේශනා කරන මේ පබ්බතුපම සූත්‍රයෙන් අපිට ගන්න තියෙන තව කැලලක්. ඉතින් රජුරවන්ට කියනවනේ ඔබට මේක අයිති වුණාට අරවා කඩන් වැටෙනකොට ජරා ධර්මතාවයට පත් වෙනකොට ඒක වළක්ව ගන්න බැරි නම් අයිතියක් නැහැ කියන එකනේ පේන්නේ. අනංගන සූත්‍රයේ ඉතින් ඒ නිසා තමයි රාජාංගනේ වෙලා තියෙන්නේ. වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මනසට එන සියලු අදහස් අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. ඒ එන අදහස් ක්ලේශ ධර්ම හැටියට තවත් නොඑක අවස්ථාවල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ පබ්බතුපම සූත්‍රයෙන් ගන්න පුළුවන් ජරා ධර්මතාවයට පත් වෙනව නම් බුදුහාමුදුරුවෝ රජුරවන්ට ප්‍රකාශ කරනවා පින් දහම් කරන්න. කුසල දහම් වඩා වර්ධනය කරගන්න. පිනයි කුසලයයි කියලා කියන්නේ දෙකක්. පින කියලා කියන්නේ සතුට, කුසලය කියලා කියන්නේ හැකියාව. අද දවසේ කරන්නේ පින්කමක් වගේම කුසලයක්. දුර ඉඳන් ඇවිල්ලා පැය කීපයක් මෙතන රැඳිලා භාවනා කිරීම, ඒ වගේම පිරිත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීම, මේ ලංකාර පූජාවන් සිද්ධ කිරීම පින්කම ගණයට ගන්න පුළුවන්. ඒ වස් කාලය කියලා කියන්නේ පිනයි කුසලයයි දෙකම වඩා වර්ධනය කරගන්න. පැවිදි ජීවිතයේත් ගිහි ජීවිතයේත් දෙපාර්ශ්වයටම පින් වැඩෙන කාල පරිච්ඡේදයක්. ඉතින් පබ්බතුපම සූත්‍රයේ රජුරවන්ට කිව්වා වගේ මේ කාලේ එක ප්‍රායෝගිකව සිද්ධ කරන කප්පියකාරක දායකයෝ. කප්පියකාරක කියන වචනේ තේරුම කප්පිය කැප කරන. ලංකාවේ පාවිච්චි කරන බොහොම වැදගත් වචනයක්. භික්ෂුවට උපසම්පදා භික්ෂුවට කැප කරලා තමයි පූජා කරන්නේ. දැන් ගෙඩියක් ගත්තාම කප්පිය කියලා කියන්නේ ඒක සුදුසු බවට පත් කරනවා. දැන් කෙසෙල් ගෙඩියක් වුණත් බුදු පූජාවට තියනකොට අපි දෙපැත්ත පොඩක් අයින් කරනවනේ. කැප කරනවා. බුදුහාමුදුරට වළඳන්න කැප කරනවා. ඒකයි අදහස. ඉතින් මේ අය කප්පියකාරක දායකයෝ මේ සැරේ 2023 වර්ෂයේ මේ විහාරස්ථානයේ ඉතින් ඒ කාල පරිච්ඡේදයේදී පවත්වන ප්‍රධාන පින්කම අද දවසේ ඉතින් කුසල කර්ම පින්කම් සිද්ධ කිරීම කායික වශයෙන් නිවැරදි වීම වාචික වශයෙන් නිවැරදි වීම මානසික වශයෙන් නිවැරදි වීම අපිට සිතුවිලි පහළ වෙන කෝච්චරවත් ඒ සිතුවිලි යහපත් සිතුවිලි කරුණාවන්ත සිතුවිලි මෛත්‍රී සහගත සිතුවිලි තමන්ගේ යහපත පිණිස ඉවහල් වෙන ඊර්ෂ්‍යා කටයුතු සිද්ධ කරන්න ඕන. තව කියනවා මම බණ කියන්න පුළුවන්. සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රෙත් අපිට අපි ප්‍රකාශ කරා. සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රය හරි වටින සූත්‍රයක්. ඊළඟට තව තුෂ්පේකේ තියෙන සූත්‍ර අපිට ඉදිරියට ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා සාකච්ඡා කරන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට ඒවට බලන්න. ඉතින් අද දවසේ අපි මේ පබ්බතුපම සූත්‍රයේම විශේෂ වශයෙන් ගත්තේ බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරන රජුරවන්ට ජරා ධර්මතාවයට පත් වෙනව නම් වෙනස් වෙනව නම් යති වෙනව නම් අපි ආයතු නම් පින් දහම් සිද්ධ කරගන්න කියන ඒ ප්‍රායෝගික කාරණයයි මේ පින්තුන් අද දවසේ විහාරස්ථානයේට දුර බැහැර සිට පැමිණිලා කැපවීමෙන් ඒ පූජා ද්‍රව්‍යයන් සියල්ල
සූදානම් කරගෙන පැමිණෙන්නේ. ඉතින් විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අනුශාසනා කටයුතු සිදු කරගනිමින් අද දවසේ අපේ ශ්‍රී ලක් මහත්මයා දීනෝනා මහත්මිය මේ කටයුතු වල පුරෝගාමී වෙලා අද දවසේ දායකත්වය බාරගෙන කටයුතු සිදු කරනවා. විශේෂයෙන්ම එතුමාගේ බලාපොරොත්තුව තමන්ගේ දෙපාර්ශ්වයේම මියගිය මෑණියන් වහන්සේ ශ්‍රී ලක් මහත්මයාගේ දයාවික්ම රත්න මහත්මිය, ඒ වගේම නදී නෝනා මහත්මියගේ පියාණන් වහන්සේ සීබෙත්ස සිල්වා මැතිතුමන් ඇතුළු මේ පරලෝකීය දෙපාර්ශ්වයේ පින්වතුන් සීපත් කරලා කෘතවේදීව මේ පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින අප සමගගේ මේ අයගේ මේ සියලු දෙනාගේ යාළු මිත්‍රාදී මේ කට්ටිය දැක්කහම යසකුල පුත්‍රයාගේ යාළුවෝ 54 දෙනා යසකුල පුත්‍රයෝ යාළුවෝ 54 දෙනා නේ. අපි බුද්ධ ශාසනය ඉගෙන ගන්න පළවෙනි කොටස. එහෙම නිවන් දකින්න වේදන්න රිලක් මහත්තයෝ. යාළු මිත්‍රාදීන් සියලු දෙනා මේක රාශි වෙලා බුදුහාමුදුරු කාලේදී ගොච්චර කාලෙක යසකුල පුත්‍රයයි යාළු 54ද 69ක් වෙන පළවෙනි 69 හැදෙන්නේ. එහෙමනේ. එකට සංසාරේ පින්කම් කරලා අර දුවන කොට හම්බෙලා ඉතින් ඒ අය සීපත් වෙනවා මේ යාළු මිත්‍රාදීන්ගේ මේ මන්දාගෙන ඇති මන් දන්නේ ඇත්ත කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මිල්ටන් කින්ස් විහාරස්ථානයේ වැඩවසන මං ඇතුළු මේ හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රධාන සියලු ස්වාමීන් වහන්සේට ආශිර්වාද කරනවා බොහොම කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන්. ඒ වගේම පැමිණි සහභාගී වෙන මේ ලෝක කුඩා සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද පවත්වන අපේ අජිත් මහත්මයා ශ්‍රී නෝනා මහත්මිය ජේෂ්ඨ දායක කාරකාදීන් හැටියට මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන ඔය සියලු දෙනාටම පැමිණ සහභාගී වෙන අපි හැම දෙනාටම පින් වැඩෙන පින් කරන පින්කමක් අද දවසේ සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පබ්බතූපම සූත්‍රය හැටියට ඉන්දහම් සිද්ධ කරගන්න ළමයින් දෙමාපියෝ සමග සමගින් සමාදානයෙන් කටයුතු සිද්ධ කරගන්න බුද්ධ ආගමේ ප්‍රායෝගික සූත්‍රයක් හැටියට මේ සූත්‍රයෙන් අපිට ගත හැකි කාරණාවන් ගන්න හැටියට අපි මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරමින් ඔයාලට කියවන්න පුළුවන් සූත්‍රයේ පබ්බතූපම සූත්‍රය සංයුත්ත නිකායේ කෝසල සංයුත්තේ ඉංග්‍රීසි සිංහල මාධ්‍ය දෙකෙන්ම උනහන් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මගේ අනුශාසනාව ඉවර කරනවා. අපි සියලු දෙනාටම පින් සිද්ධ වේවා. තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය වේවා. සාමයේ සමගිය සමාදානයේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කරගන්න මේක ලා උදාර වූ පුණ්‍ය ශක්තිය හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා. ඒ උතුම් ධර්ම දේශනාව අද දවසට නියමිත සූත්‍ර දේශනාව මුල් කරගෙන සිදු කරනු ලැබුවේ ගාල්ල බද්දේගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති ධාම්මල පියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේ මේ රැස් කරගත් ධර්ම දාන කුසලය තුලින් උන්වහන්සේටත් උන්වහන්සේගේ දෙමව්පියන් ගුරු ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු සෑම දෙනාටමත් ආයුරාරෝග්‍ය භාග්‍ය සම්පත් සැලසේවා. උන්වහන්සේගේ ඉදිරි අනාගත ශාසනික ජීවිත අභිමතාර්ථයන් සිතුන් පැතුම් ඒ හිතන පතන ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Now we are spending few minutes to listen to the Dhamma in English. Because of some are not competent or comfortable to listen the Dhamma in Sinhala, we facilitate that in both languages. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the supremely enlightened Lord Buddha. Today we are having the first Pooja, a weekly meeting to share the Dhamma. We weekly meet each other. This is to facilitate everyone to learn something and apply that into our life. We all want to be fully realized. Pariññayyam, pariññātam, pahātabbam. That is how we need to cultivate the truth, noble truth, Arya Satya.
Parinyayang, first you need to be understood properly. Pahatabbang, there are things that you need to let go, remove. Next one, realize. There is a part that you need to realize. There is a bhavetabbang, the last part is called cultivate. Bhavetabbang. To explain this Dhamma, Buddha spent 45 years in his ministry. What he taught, what he delivered during that 45 years, a single word. You can't measure the value of it. It's very powerful. As human beings, we are so lucky to associate that. Some people can highly benefit from it, including our children. If I ask children, who are the greatest person came into this world, you may know a list of scientists. The one who we are talking today in a Japanese temple, we also have a short reflection. One who did the highest scientific achievement in a way, to make the nuclear weapon. Within a switch, that whole world can be destroyed. He cried by doing that. I did something great, grave mistake. Whereas when the Buddha said, Ananusu tesu dhammesu, when I find something, a theory, Ananusu tesu, never heard before. The whole world, many world systems, including Devas, Brahmas, one after another rejoiced. While a person cries for making an achievement to destroy the whole world in single switch, the Buddha made something that everybody can rejoice. Who becomes the greatest? In that ministry, so many people benefited from it. Even 26 centuries later, we still know that this is something practically and pragmatically benefiting to our life. We are experiencing that and we are trying to share that through our experience. So it has to be, Dhamma is like a serpent. People call that serpent in different parts. Buddha said that can be dangerous. Therefore, Pachattang Vedidabbo, this is for the wise, not everyone's cup of tea. One of those who came every day to the temple is King Kosala. And one chapter in the Samyutta Nikaya being delivered called Kosala Samyutta, and so many beautiful teachings because he came every day to listen to the Buddha. Yet, he was having so many practical issues and he was very interested to listen. One of those discourses, I would not take much time. I would go very much into the discourse that delivered Buddha to King Kosala called Pabbatupama Sutta. Pabba means the rock or mountain. Upama means the simile of the mountain. In that discourse, when the King Kosala comes, he said he was not happy. He said that there are mighty people, strong people, they are interested about my kingdom as well. And they were wanted to take over me. Therefore, I am in a little bit of an uncertainty and risk. I am not happy. I can't sleep. When someone is in the interest of sensual pleasures and material gains, that is the conflict generate in the mind. Attachments and also getting the contradicting feeling called anger or disappointment. The mind always fluctuates in between those two.
Then Buddha, in that discourse, asked the king, just imagine you have a very trustworthy person. This word is being used, trustworthy. Person comes and tells you from the direction of north, a huge mountain is landscaping, coming, destroying everything. And another trustworthy person comes and says, from the direction of east, from the direction of west, from the direction of south, all four directions, like tsunami. I don't know whether you were in Sri Lanka. We were watching that. When the ocean comes to the land, everybody was running. I was there to go after 3 months. Even though the ocean doesn't come, when the news goes out saying that there is another tsunami, people take only a small bits and run away. I was in Colombo when the Colonnava refinery was attacked. People from Colonnava to Borella, they ran with a small bag of, shopping bag of things, leaving everything behind. So the king, Buddha asked from the king, what do you think? If all four directions, something like this comes, what would be your priority? The king says that I really don't have any options. Then Buddha said that our life is like that. What we have, this jati, jara, vyadi, marana. Jati means the birth. Jara means our kind of an illnesses, getting old. Vyadi is the illnesses. Marana is the death. As four mountains coming and making us always reach into the end of our life. So what should we do? Can anyone challenge here that it will not happen in our life? It is happening right now, moment by moment, like this candle. We are not offering candles. You know, when somebody think that when you offer the candle, somebody may think it will give the light. It will give the blessings to go into heaven. It will generate more merits or karma for getting wisdom. But Buddha said, when you are offering light, you also turns into insight. So like this light can go off in 4 ways. Our life is very uncertain, very short. It can go away very quickly. Life is uncertain. Death is certain. That is what we are reflecting further in insight when we are offering the light. When we offer the flowers, Kayochi gujjo sakalo dugandu, gachanti sabbe maranang hancha. So like these flowers, we know when you offer the flowers, you get beauty. You get heavenly birth. You get being respected by others because it's a form of gratitude. However, Kayochi Gujjo, we also meditate on that, leading into insight. We reflect, so like these flowers, beautiful, fragrant, nice today, and it will slowly fade away. Similarly, the Buddha was able to convince the king, these material things, we will be very temporary, but the wisdom gaining through the morality will be in help for even life after. Therefore, we need to be appamada, diligent, is the most key word. What you need to be diligent, this discourse explained to the king, to establish in wholesome deed, kusala, to avoid ourselves unwholesome thing.
Because the emotional part, nakahapana Vassāna, Buddha said, even though a rain of gold falls on you, kahawanu rattarang වැස්සත් ඔබ සතුටු වෙන්නේ නැහැ. මදි කියලා හිතේ. nakahapana Vassāna. So the whatever that we acquire, endeavor to gain, reach, is eventually is useless, worthless. If you have been delayed in making the meritorious deeds, your life will be in danger. Therefore, he said that you be diligent to practice Sila Samadhi Prajna. That will leads into Punyabhi Sankara, developing the skillness in the life. So the king was very happy when he listened to that, that anxiety was removed from his mind and he was able to concentrate on the right thing. So he did not lose the kingdom from other people, but his old age, the king who came every day, in his final journey, he died in the street without having any help of others. Only the person who was helping was Kosala Mallika, was a great king, powerful person, but died in the street by the side of the road because he lost everything within minutes after a period of time. So therefore, we believe our other achievement from the day one, we try to achieve things, but at the end of the day, we got to, it doesn't say that we should not achieve things. At the end of the day, we have to think wisely what can be even greater benefit for our life. So that therefore the discourse delivered to the Buddha just to identify if someone realized Jati Jara Vyadi Marana, that person will be a Satpurusha. The basic step to go into the ladder of enlightenment. If you are not a Satpurusha, you can instantly say whether this person is Satpurusha or Asatpurusha. When you identify it as a Satpurusha, that is the first basic step to enter into the Sammaditthi and reach into the final liberation. So today, what we can take the message from Pabbatupama Sutta, the discourse, the simile about the mountain, that day by day, moment by moment, we are via Dhamma. Via Dhamma means getting into the end of things. What we need to do is to gain the necessary merits by accumulating our skills in this very life. For the first one, for that is to be a Satpurusha. When you are Satpurusha, the spiritual friend, you will be able to listen to the Dhamma. You will be able to be participate of the spiritual activities. You will be able to cultivate the wise reflection, Yoniso Manasikara. You will be able to cultivate the 4 frames of mindfulness, Satara Satipatthana. You will be able to cultivate the 5 faculties, Satara Pancha Indriya. You will be able to remove the 5 hindrances, Pancha Nivarana. As a result, you will be able to remove the ignorance, avidya, and attain the liberation. How can one attain the liberation? There are 3 ways to attain the liberation. One way is called by listening to the Dhamma. Suttamaya Panya. We have to take more opportunities to listen to the Dhamma, Suttamaya Panya. The second one is Chintamaya Panya. You have to think what we are saying, what we are doing. And finally, Bhavanamaya Panya. You have to experience. Bhavana means it's not just keeping the eyes closed. There is no, like the cat and the parrot. You know the cat and the parrot?
Parrots sometimes think there is no cat and keep the eyes closed. So that type of thing is not really bhavana. Bhavana is to experience the Dhamma through our own life. There was a monk meditating 30 years in the jungle. He one day went into the stream of water to refresh his face. He saw a stone being exposed into this stream of water. And he thought, by being in this jungle, I will not really gain what I really need to be cultivated. I really need to go to the society and live there to make myself really seasoned to understand whether I have gained the right thing. So likewise, we have this whole world suffering. If there is no suffering, no enlightenment. Because of suffering, we can get enlightened. By realizing pariññeyyam, by eliminating pahatabbam, by cultivating bhavetabbam. Those are the important things delivered to the King Kosala by the Lord Buddha, which is a great discourse called Pabbatupama Sutta in the Sangyutta Nikaya, Kosala Sangyutta. May the merits and blessings of this Dhamma be with you all. May you all be well, happy and peaceful. Bearing those in your heart, in our heart, let us share the merits with all, saying sadhu, sadhu, sadhu. Now we are going to make a short chanting of blessing to everyone. In addition to our main sponsors of the day, we would like to remember our Dr. Nanda and also Mrs. Swarna, to wishing them good health and happiness, speedy recovery from their basic difficulties and illnesses they are going through these days. We dedicate these blessings of the Buddha, Dhamma, Sangha and the sacred Bodhi tree for them all. Bearing those in our heart, let us share the blessings with all. Hamadena ekkama set pirit deshanawa siddha karamu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evaṁ me sutaṁ ekaṁ samayaṁ bhagavā pārānasiyaṁ viharati sipatane migadāye tatra ko bhagavā panca vakkiye bhikkhu āmante sīte me bhikkave antā pabbajitena na sevitabbā yocāyaṁ kāmesu kāma sukallikaну yogo hino gammo potujjaniko anariyo anatta sanghito yocāyaṁ atta kilamatanu yogo dukkho anariyo anatta sanghito ete te bhikkave ubo ante anupagamma majjhima patipada tathagatena abhisambuddha chakku karani jnana karani upasamaya abhiññāya sambodhāya nibbānāya samvattase khatamāca sā bhikkave majjhimā patipada tathagatena abhisambuddha chakku karani jnana karani upasamaya abhiññāya sambodhāya nibbānāya samvattati ayameva ariyo attangiko maggo seyyati dang samma ditti samma sankappo samma vācā
සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා ආයාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි අයං කෝසා භික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අபிසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්භෝතාය නිබ්බානාය සංවත්තති දංකෝ පන භික්ඛවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ මරණම්පි දුක්ඛං අප්පියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ යේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ යම් පිච්ඡන්න ලබති තම්පි දුක්ඛං සංකිත්තේන පංචුපාදානස්කන්ධා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං යායන් තණ්හා පෝනෝ භවිකා නන්දි රාග සහගතා తත්‍ර తත්‍රාබිනන්දිනී සේයති ඉදං කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං යෝ තස්සායේව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධ චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්ති අනාලයෝ ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ සේයති සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි ඉදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ අනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤයන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤාතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි දං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහීනන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි දං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකාතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි
ඉදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සච්ඡන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවේ තබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවිතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි යාවකීවං ච මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සත්‍යේසු ඒවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අහෝසි නේවතාවහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රාහ්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධ පච්චඤ්ඤාසින් යතෝචකෝ මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සච්චේසු ඒවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අහෝසි යතාහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රාහ්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් ඥානං ච පනමේ දස්සනං උදපාදි යකුප්පා මේ චේතෝ විමුක්ති අයමන්ති මා ජාති නත්ති දානි පුනබ්භවෝති වෝච භගවාත්ත මනා පංච වග්ගියා භික්ඛු භගවතෝ භාසිතං අබිනන්දුන්ති මස්මින්ච පන වෙය්‍යා කරනස්මින් බංජමානේ ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං වීතමලං ධම්ම චක්ඛුං උදපාදීයං කිංචි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මං තී පවත්ති තේච පන භගවතා ධම්ම චක්කේ බුම්මා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්ම චක්කං පවත්ති තං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන ජීවා ලෝකස්මින් තී බුම්මානං දේවානං සද්දං සුත්වා චාතුම් මහරජිකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු චාතුම් මහරජිකානං දේවානං සද්දං සුත්වා තාවතිංසා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු තාවතිංසානං දේවානං සද්දං තුස්වා යාමා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු යාමානං දේවානං සද්දං සුත්වා තුසිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු තුසිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා නිම්මාන රති දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු නිම්මාන රතිනං දේවානං සද්දං සුත්වා පරනිම්මිත වසවත්තිනෝ දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු පරනිම්මිත වසවත්තිනෝ දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජානං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්ම පුරෝහිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු බ්‍රහ්ම පුරෝහිතානං
දේවානං දේවානං සද්දං සුත්වා මහා බ්‍රහ්මා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං මහා බ්‍රහ්මානං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිත්තාබා දේවානං සද්ද මනුස්සාවේසුං පරිත්තාබානං දේවානං සද්දං සුත්වා අප්පමාන බා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං අප්පමාන බානං දේවානං සද්දං සුත්වා ආබස්සරා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ආබස්සරානං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිත්ත සුභා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං පරිත්ත සුභානං දේවානං සද්දං සුත්වා අප්පමාන සුභා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං අප්පමාන සුභානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුභකින්නකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං සුභකින්නකානං දේවානං සද්දං සුත්වා වේහප්පලා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං වේහප්පලානං දේවානං සද්දං සුත්වා අවිහා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං අවිහානං දේවානං සද්දං සුත්වා තප්පා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං අතප්පානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුදස්සා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං සුදස්සානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුදස්සී දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං සුදස්සීනං දේවානං සද්දං සුත්වා අකනිට්ඨකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා භාරාණසියං විසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන ජීවා ලෝකස්මින් තීතිහතේන කනේන තේන මුත්තේන යාව බ්‍රහ්ම ලෝකා සද්දෝ අප්පුග්ගච්ඡේ අයං ච දස සහස්සී ලෝක ධාතු සංකම්පි සම්පකම්පි සම්පවේදී අප්පමානෝ ච උලාරෝ වාසෝ ලෝකේ පාතුරහෝසි අතික්කම්ම දේවානං දේවානුභවಂತಿ අතකෝ භගවා උදානං උදානේසි අඤ්ඤාසිවත බෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝ අඤ්ඤාසිවත බෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝති ඉතිහිදං ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤෝත්තේව නාමං අහෝසීති තේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සම්බදායේතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සම්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සම්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. Let us sit for a few minutes meditation. As from the beginning, it has been meditation. We establish the mindfulness of our body while we are arranging the puja, bringing them, placing them, while we are talking. That's called Kayanupassana. First, we need to establish ourselves in the body mindfulness. Even
Now, just bring your attention to your posture. Let it relax. As our well-dispersed mind can come into more focus when we bring our attention to the posture. Then slowly take it more focus by bringing it into the breath. Just keeping the mouth gently closed, experience the air at the tip of the nostrils right above the lips. Learning correct practice of meditation helps us to get organized our mind. Otherwise, a lot of anushas can come as frustration, anger, ideal, ego, dormant natures of the defilements can come in a smart manner to obstruct our journey of enlightenment, bojjhangas. Bringing our attention to the breath, which is another Kayanupassana. Bring some joy for being here, Vedananupassana. To eliminate the thirst of greed, anger, and hatred. Priti Sukha. Notice that even the feeling, Vedananupassana, is subject to change. Doesn't last that long. Impermanent. It's not me, it's not mine, it's not myself. Yet it helps me to be well. Bring that smile, happiness to your face and experience that relax the muscles in your face. And extend it to the whole body. And radiate into all around you as metta, mudita, karuna, upekka. When we hear some disturbances, don't get contradict. Develop upekka. When we hear positive feeling, good feeling, still remain balanced, upekka. That way, experience the Dhamma. Dhamma exists in the mind, which is Chittanupassana. Notice like a cross junction, whatever the direction thoughts goes into. I'm not going alone with it. Like in front of a mirror, I learn to see my mind, thoughts. As they come, they go. That will go into a deeper discerning insight to see the penetrating phenomena, which is Dhammanupassana, the fourth frame of mindfulness. Breathe slowly in, breathe slowly out, relaxing the body. Practice few seconds of metta. May I be well. May I be happy. May I be peaceful. As I am, may all be well, happy, peaceful. And realize the Four Noble Truths. Attain the supreme bliss. In this very life. With that joy of practicing
evening of Dhamma blessing. Bring our palms jointly together, close to our heart. Slowly open the eyes. Let the light slowly come in. And let us share the blessings and determine to be with each other through that Satpurusha Sevana, Kalyana Mitra Sampatti. We share each other's qualities and benefits with each other, and help each other is the highest form of meritorious activity. Even Buddha, being fully enlightened at the age of 35, he only slept 2 hours. He was giving every effort to make the world a better place for the next generation to come. Therefore, be happy for having this. We are not doing it for us. We are leaving it for many generations to come. Whoever comes in whatever the 4 direction is like a well in a cross junction. There are people who come with suicidal thoughts. There are people who come with devastation and desperation. Your contribution, your support, your practice under this roof, in this environment, in this village, benefit so many. May those be with you all for the good health and happiness, and to your parents and every teachers and the monks. Bearing those in your heart, let us share the blessing of this first puja. May you all be well, happy and peaceful. Hamadinatama Teruvan Saranai. Sadhu, sadhu, sadhu. එන්න පිරිත් නූලක් දෙන්න. ඊට පස්සේ තේ ටිකක් බොන්න අපි පොඩ්ඩක් එළියට යනවා පොඩි තව පින්කමකට. අතන මේ චුලින් තියෙන බන්සවරන හරි එන්න නෝන මහත්තයා